Thank you, student. To welcome everyone on this momentous occasion. First and foremost, a hearty welcome, inaugurating of today's function, Shri G.S. Bhatt sir. Shri G.S. Bhatt sir started his career in Government High School, Udupi, as a headmaster and also in Polki Shirur. Later, event. Welcome, sir. I request your attention to welcome you in the program. It's my pleasure to welcome Shri Gururaj Shetty sir. I extend my warm welcome. I request all the representatives to place their seats. Today is your day. You have been chosen. Thank you, audience. Will empower generations to come. Similarly, the Parliament of CBSK High School will prove to be a request today's guest of honor, Shri G.S. Bhatt sir, to inaugurate the model of CBSK School Parliament. Before we commence with festivities organized for this special day, let us all join in hoisting the CBSK School Parliament. Let it fly and shine and remain. Pack it in your heart, but let the glory begin. Thank you, sir. Thank you.
Sanskrit Secretary, Srilakshmi Shanbag as Sanskrit Secretary, Vinayak Bhatt as English Secretary, Disha D. Naik as English Secretary, Sameer Diwar as Kannada Secretary, Sakshi KS as Kannada Secretary, Nan here as a class representative of 10th A. Taji Acharya as class representative of 10th. Monamai Snekar as class representative of 9th A. Nagav Hegde as the class representative of 9th A. Manish Deshpande as the class representative of 9th A. Tarika Naik as the class representative of 8th. Aditya Kamath as class representative of 8th C. YV class representative of 8th B. Rahul Edward as Science and Math Secretary. Sneha Vivek as Science and Math Secretary. Aditya as social secretary. It is Urban Pandit as Social Secretary. Ramay Prabhat sports club secretary. Asta Naik Sports Club Secretary. Do solemnly swear to uphold my duties in student council with integrity, respect and conviction. I pledge to represent my school honestly and to the best of ability perform my duties and contribute to our school legacy and success. Thank you. ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು CBSE ಎಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಮೈಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂತಹ ಸುಮಾರ್ ಪ್ರಭು ಮೇಡವರನ್ನ ಗೌರವಿತವಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ RS ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಅವರನ್ನ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಟಕ್ 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 ಆಮೇಲೆ ಫು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ, ನೋಡಿದಿರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಉಂಟಂತೆ. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟೋ? ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದ್ಯಾ? ನೋ. ಅವ್ರು ಏನಂತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಷಣಕಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಿಕ್ಕು. ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ನಾನೆಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದಂತೆ ಹೊರಟೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತಂತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಸಿಯಾಗಿದೆ ಭಾಷಣ ಕೇಳಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಂದು ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಆ ಊರಿನವರಿಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದಂತೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ನಾವು ಭಾಷಣ, ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯಿತು, ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ರಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟಕ್ 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 ಹೋಗು. ಅದು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಏನು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟೋ ನಿಮಗೆ? ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 3 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೌದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಂತಂತೆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ನಾನೆಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಂತ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. 2 ಸಲ ಸ್ಟೇಜ್, 2 ಸಲ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಇವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಸಲೇಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಊರಿನವ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಚೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಅನ್ಬೇಕು, ಈಚೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೋಫು ಟಕ್ ಟಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟೋ? ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಚೆ ಹೌದು. ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಭಾಷಣಕಾರರಂತೆ, ಸೋ ನೈಸ್, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಡ್ಡೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿ ಓದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದರು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಗಳ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಸಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಏಜಲ್ಲೇ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಈ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು, ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇವರನ್ನೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರು ಇವಳು ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ CBSE ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇತರದ್ದು ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳೋದು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ respect and knowledge. I pledge to represent my school honestly and to the best of ability, perform my duties and contribute to our school's legacy and success. Thank you. I hope this year no need to remind your responsibilities because all our students are, particularly leaders and secretaries, are knowing their responsibilities very well. So our teachers and my work will be reduced. But dear students, taking secretaryship is not easy task. It is a team. You have to manage your team skillfully. Should develop certain qualities like cooperation, dedication, mutual understanding, mutual help. Actively in the day-to-day school functioning, you have to perform your duties. You have to participate in various competitions simultaneously. You have to perform. You have to fulfill the aspirations of your voters. These students who are sitting before you, they have exercised their voting right. Dedication and hard work made this event a successful one. Thank you all. Finally, I thank